السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يشهد أن لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد اللات والعزى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی 3 آیات پڑھی ہے. پہلی آیت کریمہ حضرات مفسرین کے یہاں پورے قرآن میں خیر اور شر کی سب سے جامع ترین آیت ہے. یعنی قرآن کریم نے جہاں ابواب خیر بیان فرمائے اور جہاں ابواب شر بیان فرمائے، دنیا بھر کی تمام بھلائیاں اور دنیا بھر کی تمام برائیاں اس آیت کریمہ میں ہیں، جس کو ہم ہر جمعہ کے خطبے کے اندر سنتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ان کو خیر کہا جاتا ہے. اللہ 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں: انصاف کرو، حسن سلوکی کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اللہ 3 کام سے منع فرماتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. فحشاء سے اللہ روکتا ہے، منکر سے اللہ روکتا ہے، اور بغی یعنی ظلم سے اللہ منع فرماتا ہے. 3 کام کرنے کا حکم ہے اور 3 کام سے بچنے کا حکم ہے. یعنی 3 کام کرو، 3 کام مت کرو. پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت خیر اور شر اس آیت کو کہا جاتا ہے، جس میں بھلائی اور بھلائی کے تمام ابواب اور برائی کے تمام ابواب ذکر کر دیے. آج کی اس مجلس میں دوسرے نمبر پر جو برائی اور برائی کے تمام ابواب بیان کیے ہیں، اس میں پہلے نمبر میں فحشا، پھر منکر، پھر بغی. قرآن کریم کے 21ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.
اس میں پیغمبر کو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز کو پابندی سے ادا کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اور 3 کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کی تلاوت کرو، نماز کو پابندی سے ادا کرو. 2 فائدے بیان کیے. نماز منکر سے اور فحشاء سے روکتی ہے. وہاں بھی فحشاء اور منکر بیان کیے، اور آیت خیر اور شر کے اندر بھی فحشاء اور منکر کے ساتھ بغی بیان کیے. فحشاء کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہا جاتا ہے؟ ہر بڑے گناہ کو فحشاء کہتے ہیں، ہر چھوٹے گناہ کو منکر کہتے ہیں. ہر وہ گناہ جس پر شریعت میں کوئی حد یا قصاص آیا ہے، جیسے چوری، جیسے زنا، جیسے پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، جیسے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر شریعت میں کوئی حد یا قصاص آئی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. قرآن کریم نے ترتیب بیان کی. جس پر شریعت میں کوئی حد، اس جرم پر کوئی سزا وارد ہوئی، اس کو فحشاء کہتے ہیں. اور جس پر کوئی حد یا سزا وارد نہیں ہوئی اسے منکر کہا جاتا ہے. اپنی زبان میں سمجھو، ہر بڑے گناہ اور چھوٹا گناہ ہونے کی حیثیت سے دونوں گناہ ہیں. بڑا بھی گناہ ہے، چھوٹا بھی گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چھوٹا گناہ آدمی کرے تو جائز ہے، بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ فرق یہ ہے، گناہ ہونے کے باب میں چھوٹا بھی بڑا ہے اور بڑا بھی بڑا ہے. لیکن تقسیم کیوں کی؟ کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو نیک اعمال کی برکت سے بغیر توبہ کے معاف ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، جیسے زنا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اس طرح اور بڑے گناہ، آقا نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور فما زال یقولها حتی قلنا لیتہ سکت. بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا پہلے نمبر میں شرک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. کبیرہ کی ایک لمبی فہرست قرآن میں بھی ہے. چوری، زنا، بڑے بڑے گناہ، ناپتول میں کمی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو کافر فاسق وغیرہ کا تعان دینا، کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، چوری کرنا، خیانت کرنا، بڑے بڑے گناہ گنوائے. ناچ گانا میں مشغول ہونا، گانا سننا، اس طرح ہر وہ کام جو شریعت میں حرام ہے اس کا لطف اپنی زبان سے اٹھانا، اپنے کان سے اٹھانا، اپنی آنکھوں سے اٹھانا، یہ سب کبائر کے اندر داخل ہے. اب کبیرہ میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے، امانت میں خیانت کی، اللہ کا بھی گناہ ہے. لیکن جس کی خیانت کی ہے
उस पर अमानत को लौटाना भी फर्ज है। जुल्म बंदे पर किया है, जानवर पर किया है, तो बंदे से माफी मांगना भी जरूरी है। और बंदा माफ नहीं करेगा तो वो गुनाह माफ नहीं हुआ अल्लाह के माफ करने से। अल्लाह माफ नहीं करेगा, वह बंदों के हवाले कर देगा। किसी की आबरू से खेला है, बेइज्जती की है, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि उससे बंदा माफी न मांग ले। तो अगर कबीरा हुकूकुल्लाह की कबील से है तो अल्लाह तौबा से माफ करेगा, और अगर बड़े गुनाह हुकूकुल इबाद की कबील से है तो बंदे से माफी मांगनी पड़ेगी और उसके बगैर माफ नहीं होगा। गुनाह छोटा हो या बड़ा, इसमें 6 ऐब है, बराबर ध्यान से सुनो। कोई भी गुनाह आदमी करे, छोटे में छोटा गुनाह या बड़े में बड़ा गुनाह, मस्जिद में थूक दिया ये गुनाह है, किबला की तरफ थूक दिया ये छोटा गुनाह है, किसी को फांसी कहा कबीरा गुनाह है, किसी को माँ बाप की गाली दी कबीरा गुनाह है, किसी ने माँ बाप के हक में माँ बाप के बाबत गाली दी कबीरा गुनाह है। जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक ये माफ नहीं होगा। छोटे गुनाह नेक अमल की बरकत से माफ तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी 6 ऐब है। पहला ऐब गुनाह का सबसे पहला ऐब यह है, अल्लाह नाराज होता है। हालांकि अल्लाह बंदे की पकड़ पर कादिर है, अल्लाह को गुनाह नाराज करता है। दूसरे नंबर में शैतान को खुश करता है, जबकि शैतान पर खुदा का गजब नाजिल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था फरिश्तों को, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन क़ाल या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन क़ाल अना खैरुम मिन खलक़्तनी मिन नार व खलक़्तनी मिन तीन खलक़्तहू मिन तीन व खलक़्तनी मिन नार। इसने मुहाज्जा किया था इब्लीस ने। सबसे पहला है अल्लाह नाराज होता है, जबकि अल्लाह बंदे पर कादिर है। शैतान को खुश करता है, जबकि शैतान पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। तीसरा नुकसान जन्नत से दूर हो जाता है। चौथा नुकसान जहन्नम के करीब हो जाता है। पांचवा नुकसान अपने नफ्स को गुनाह करके इंसान जलील करता है, हालांकि ये नफ्स बड़ा पाकबाज है। छठा नुकसान अपने नफ्स को पलीत करता है, हालांकि इस नफ्स को पाकबाज रखने का हुक्म है। सातवां है कोई भी गुनाह करे छोटा या बड़ा, दिन और रात में, तो वो दिन को गवाह बनाता है और वो रात को गवाह बनाता है। आठवां नुकसान गुनाह कर लेने की वजह से अल्लाह का कहर उतरता है, और जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर हर खास और आम दोनों किस्म के लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान 10वां ये होता है कि इंसान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आदमी फासिक बन जाता है, किसी के बाबत गवाही नहीं दे सकता, तो उसमें नस्ल इंसानी का नुकसान है। कोई भी गुनाह आदमी करे उसमें ये 10 नुकसान है, 10 ऐब है। अल्लाह को नाराज करना कितनी भारी चीज। अच्छा, कोई भी गुनाह जब आदमी करे, बड़ा हो या छोटा, तो 3 हाल में से एक हाल तारी होता है, या तो नकीर, या तो ताखीर, या तो खुफिया तदबीर में मुब्तला होगा। क्या मतलब नकीर का, क्या मतलब ताखीर का,
और क्या मतलब खुफिया तदबीर का? जब कोई इंसान गुनाह करता है, अल्लाह हकीम है, वलव युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा ज़लमू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अल्लाह हकीम है, उसका हर काम हिकमत के तकाजे से है। अगर अल्लाह अपनी मखलूक में से हर एक की गुनाह के सबक पकड़ कर लिया करे तो जमीन में किसी भी जानदार चलने वाले जानवर को खुदा बाकी नहीं रख सके। लेकिन अल्लाह का निजाम यह है, दाब्बा कुल्लु मा यदिब्बु अलल अर्द, हर वो जानवर जो जमीन के ऊपर रेंगता हो, चूंटी चलती है, जमीन खोदते हैं तो अंदर से गली मिट्टी के अंदर से भी जानवर निकलता है, अणसिया निकलता है, इसको दाब्बा कहा जाता है, हर रेंगने वाला जानवर। अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह गुनाह के सबब लोगों की पकड़ कर लिया करे तो कभी भी जमीन में किसी चलते जानदार को बाकी न रखे, जानवर नहीं जानदार को बाकी न रखे। न चूंटी बाकी रह सकती है, न मकोड़ा बाकी रह सकता है, न सांप बिच्छू बाकी रह सकते हैं, न इंसान जिन्नात बाकी रह सकते हैं। लेकिन गुनाह कर लेने पर बाज मर्तबा 3 नुकसान होते हैं। अल्लाह पाक या तो ये मामला करता है नकीर, नकीर का मतलब यह है फौरी तौर पर मुसीबत में मुब्तला कर देता है, जिससे वो गुनाह करके अपने मुहाफिज फरिश्तों को शर्माता है। गुनाह कर लेने की वजह से कभी फौरी मुसीबत आई, एक गुनाह किया फौरन मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, ये कभी कभी होता है। जैसे भी कोई भी गुनाह किया फौरन मुसीबत आ गई, इसको नकीर कहते हैं। ऐसा होता है, बहुत से मुरीदों ने अपने अपने पीरों से शिकायत की तो वो एक पहला दर्जा ये होता है कि जैसा गुनाह किया कि हाथों हाथ सजा मिल गई, इसको नकीर कहते हैं। दूसरे नंबर में आदमी गुनाह करता है लेकिन इसको सजा नहीं मिलती बल्कि मोहलत मिलती है, तो आदमी इससे बड़ा गुनाह करता है। अब भी सजा नहीं हुई, इससे बड़ा गुनाह करता है। इसलिए आपने देखा पहले आदमी चोरी करता है, फिर आदमी डाका डालता है, फिर आदमी लूटम मार करता है, नीचे से ऊपर जाता है। पहले बदनजरी करता है, फिर जिना के दवाई असबाब में से हाथापाई करता है, फिर इसके बाद उस अमल तक पहुंचता है। तो दूसरी चीज, फौरी अजाब खुदा नहीं देता, ढील देता है। जवानी में मोहलत दी और अल्लाह उस वक्त पकड़ता है जब ये बूढ़ा हो गए, और जवानी के की हुई सारी बुराइयां इसका बदला चुकाने के लिए खुदा बुढ़ापे में सजाएं देता है। और पहली सूरत में फौरी सजा, यूं गुनाह किया बीवी नाफरमान बनी, यूं गुनाह किया औलाद नाफरमान बनी, यूं गुनाह किया मातहत आजाद हो गए। बल्कि सलफ़े सालिहीन फरमाते हैं कि जब इनके जानवर इनके काबू से बाहर होते थे तो वो फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर के तौबा कर लेते थे कि हमारा पालतू जानवर हमसे बगावत उस वक्त तक नहीं कर सकता है जब तक कि हमने अपने मालिक के साथ बगावत न की हो। फिर वो अल्लाह से सुलह कर लेते थे तो इनके जानवर भी इनके हालात सही हो जाते थे। अपने माताहत, अपने दस्ते निगर में जो बुराइयां होती हैं वो हमारे गुनाहों की नहुसत, औलाद की नाफरमानी, बीवी का बदमिजाज, लड़ाई झगड़े और परेशानियां, ये गुनाह की फौरी सजा है। उस्ताद का शागिर्द की बगावत करना, स्टूडेंट का अपने टीचर के सामने हो जाना, ये सारी चीजें उसमें दाखिल है। ये एक अल्लाह का निजाम है नकीर के बाबत। इसीलिए हमारे सलफ़े सालिहीन गुनहगार को सजा नहीं देते थे, खुद इसलाह करते थे।
मैं कहीं भी चोरी करता हूं तो मेरे हाथ नीचे रहने वाले चोरी मुझसे सीखकर चोरी करते हैं, ऐसे वैसे चोरी नहीं करते। इसी तरह हमें एक निजामुल औकात दिया है, इसीलिए फरमाते सबसे बदतरीन चोरी नमाज की, सबसे बदतरीन चोर नमाज में चोरी करे। अल्लाह के पैगंबर ने साहबा से फरमाया, साहबा ने फरमाया कि बड़ी नमाज में भी कौन चोरी करता है? तो कहा रुकू सही न करना, सजदा सही न करना, कौमा कादा जलसा सही न करना, तस्बीहात ढंग से न पढ़ना, क़िरात ढंग से न करना, ये नमाज की चोरी है और ये बदतरीन चोर है। और जिसकी नमाज में इस्लाह नहीं हुई उसकी खारिज में भी इस्लाह नहीं होती। एक नकील यूं गुनाह किया ने फौरी तौर पर सजा आई। जैसे बाद लोग बद्दुआ देते हैं, माए अपनी औलाद से जब गुस्से हो जाती है तो कहते हैं साफ कर ला। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक मां ने अपनी बेटी के बाबत ये कहा, सांप निकला और उसी वक्त आकर के उसको डस लिया फौरी तौर पर, इसको नकीर कहते हैं। दूसरा ताखीर, अभी गुनाह की मोहलत मिलती, पकड़ाता नहीं, लेकिन पहला तो अच्छा है कि फौरी तौर पर तंबी हो गई, इस्लाह हो जावे। जवानी में खुदा मोहलत दे और फिर बुढ़ापे भर रोना पड़े, और ऐसी मुसीबतें कि पूरा खानदान, अहलो अयाल, बीवी बच्चे सब उससे आजिज आ जावे, ये अल्लाह का अजाब है। और तीसरे नंबर में खुफिया तदबीर, अल्लाह नेकों से नेकी की सिफत छीन लेता है। बड़े बड़े लोग ये खास बंदों के साथ होता है, रोजाना तहज्जुद, रोजाना इशराक, सुन्नतों की पाबंदी, मिसवाक का एहतिमाम, हर वक्त दुआ में रोना। ऐसे लोगों को जब अल्लाह की तरफ से इताब नाजिल होता है तो खुफिया तदबीर का मतलब यह है कि अल्लाह नेकी की तौफीक छीन लेता है। दूसरे नंबर में जुनैद बगदादी के एक मुरीद की मिसाल बयान दी ताखीर में। जुनैद बगदादी के साथ इनका मुरीद दोनों जा रहे थे। एक ईसाई जवान लड़का बगैर दाढ़ी मूंछ के सामने आया, जुनैद बगदादी से मुतासिर, तो वो इनके खादिम ने कहा कितना हसीन और खूबसूरत चेहरा है, बेरिश लड़का था, तो क्या इसको भी अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएंगे? जुनैद बगदादी ने फरमाया तौबा कर। कहा मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैं तौबा करूं? कहा बगैर ख्वाहिश के ये चीज हो नहीं सकती, बगैर ख्वाहिश के ये कलीमा जुबान पर जारी नहीं हो सकता। वो जुनैद बगदादी का मुरीद था। और कहा क्या ऐसे हसीन खूबसूरत चेहरे को भी खुदा जहन्नम में जलाएंगे जबकि वो ईसाई था? शेख ने फरमाया कि इस बेरीश खूबसूरत चेहरे की मोहब्बत उसके दिल में आई है, का तौबा कर। का बड़ी इसमें क्या तौबा, बस उसका ये कहना था, वह हाफिज कुरान था, पूरा कुरान ज़हन से निकल गया और पूरा कुरान भूल गया। यह है ताखीर और खुफिया तदबीर कि इंसान से नेकी की और नेक सिफात को खुदा छीन लेता है। और मासियत और गुनाह ये इंसान के लिए तबाही बर्बादी है। मक्का के मुशरिक जब तक ईमान और इस्लाम में नहीं थे तबाह बर्बाद थे। जब ईमान और इस्लाम में दाखिल हो गए और पूरे तरीके से ईमान अपने अंदर बसा लिया तो फिर वो मफ्तू कौम फातेह बन गई, और जिनसे कैसर और किसरा की सल्तनतें कापा करती थी, और आज दुनिया में उसकी फिर से जिंदा मिसालें हो रही है। अजीब कुदरत की करिश्मा शादी काम करती है। क़ुब्रुस फतह हुआ, सैयदना फारूक आज़म का दौर खिलाफत, ये मिस्र में आया, क़ुब्रुस फतह हुआ, क्योंकि फारूक आज़म के दौर खिलाफत में फतहात बहुत हुई।
جب فتح ہوا تو سارے مجاہدین اسلام یعنی صحابہ خوشیوں میں بہت زیادہ ایک دم مست اور اپنے قومی نشان جھنڈے کھاڑ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی اور فتح، یہ تو خوشی کا دن ہے اور جشن منانا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں پڑ گئی ہے اور ہچکیاں بن گئی ہیں۔ کسی نے کہا ابو درداء، وڑی فتح کا دن خوشی کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، اور تم روتے کیوں ہو؟ آج رونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا ہاں بھائی، یقیناً فتح کی خوشی ہونی چاہیے، مجھے بھی خوشی ہے، لیکن میں اس بات پر روتا ہوں، یہ ہاری ہوئی قوم جو صاحب اقتدار تھی، عزت اور دولت کی مالک تھی، ہتھیار ان کے پاس تھے، دنیا ان کے قدموں میں ناچا کرتی تھی اور دولت ان کی جو ہے غلام تھی، یہ بھی صاحب اقتدار تھے، آج مغلوب اور ذلیل ہو کر کے یہ رسوا ہو گئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہم بھی رسوا تھے، مینگنیوں سے کھیلا کرتے تھے، قمار بازیاں کیا کرتے تھے، شراب نوشیاں کیا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو زمین میں ناحق زندہ گھاڑ دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، اور رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب مسلمان اپنے اسلام پر باقی نہیں رہے گا تو پھر اللہ وہ دن لوٹائے گا جو اس دن ان کے ہوئے۔ آج ہمیں اللہ نے عزت دی اور وہ مسلمان گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ اس پر میں رو رہا ہوں کہ ذلت کے بعد عزت ملی اور عزت کے بعد پھر ذلت آئے گی جبکہ مسلمان اپنے اسلام پر باقی نہیں رہے گا۔ ایک طرف بارش نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، آبادیاں تباہی اور بربادیوں کی طرف ہے، درخت پھل دینے سے انکار دلالت حال سے کر رہے ہیں، ہر مخلوق پریشان ہے، اور ہمارے یہاں کلب کھولے ہیں اور ایک ایک رات میں جوان 8-8, 10-10 لاکھ ہار رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہوٹلیں کھلی ہیں اور جس میں مسلمان بیٹیاں عیاشیوں کی نظر ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں، برا لگے اپنی نبض پکڑو، اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ اللہ کا عذاب ہر خاص اور عام پر اس وقت محیط ہوتا ہے جبکہ اس امت کے خواص اپنی عوام کو ان معصیت اور گناہوں کی طرف نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر یہ خواص اور عوام دونوں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عورتوں کی آزادی کے چرچے آپ کے ذہنوں میں ہیں، یہاں سے 25-25 کلومیٹر دور جا کر کے دریا کنارے پر اپنی عزتوں کے نیلام اڑاتی ہے۔ کیا اسی کے لیے محنت ہوئی تھی؟ کیا اسی کے لیے ہم کو حجاب ملا تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ غیر مسلم مندروں میں اور غیر مسلم تفریح گاہوں میں جا کر کے اپنے عزت کا دیوالیہ نکالتی ہے، اور خصوصاً غیر مسلم نامحرم مردوں سے علاج کے بہانے، بلکہ ایک مجھے بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا تمہاری برادری میں، جب ہمارے ساتھی نے تعارف کروایا کہ ایسا ایسا یہ آپ کا پیشن ان صفات والا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کہا تمہیں اپنی عورتوں کی سائیکولوجک محنت کرنی چاہیے۔ یہاں کوئی بیمار ہوتا نہیں ہے، 10-20% ہوتے، 80% ان کی جانچ میں اس ڈاکٹر کی، بڑا ڈاکٹر تھا، کہ تمہاری برادری کی عورتیں آتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے شوہر ہم کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں، تو یہاں آ کر باہر نکلنے کا ایک ہم بہانہ دواخانے کے عنوان سے نکل جاتے ہیں۔
اور یہاں یہ مسئلہ پیش آیا. اب لوگ بار بار فون، بار بار کارگزاری. لمڑا چوک کے اندر ایک کلب کھلا، ابھی تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ کلب یعنی قمار کا اڈا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. جگار رمنا یہ ایسا ہی ہے کہ ہنومان کی مورتی کی پوجا کرنا، یہ قرآن میں ہے. دارو پینا یہ ایسا ہی ہے کہ رام کی مورتی کی پوجا کرنا. بھاری لگتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، قرآن کہتا ہے. صحابہ نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی جی آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ دارو میں کیا ہے، جگار میں کیا ہے. قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑا نقصان ہے. پیسے آتے کہاں سے؟ جب جگار میں آدمی ہارتا ہے، بغض، نفرت، توڑ، عداوت، دشمنیاں، لڑائی، قتل، غارت گیری، خون ریزی، چوریاں، ڈکیتیاں، بڑے بڑے جرائم پیدا ہوتے ہیں. زبردستی بھی روکا جائے گا، قانون کا سہارا بھی لیا جائے گا. معاشرے میں ان کو ایک مرتبہ پھجیتا اور بدنام بھی کیا جائے. چونکہ اب امت بہت بربریت کی شکار ہو چکی ہے، آسمان والا بہت ناراض ہو چکا ہے. اب دور نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کو پھر سے واندرے بنا دے. اب دور نہیں ہے اللہ انسان کو پھر خنزیر بنا دے، صورتوں میں مست خدا کر دے. اللہ کی حفاظت فرمائے. اسی مانگرول کے ایم ڈی ڈگس میں 2 جوان پاگل خانے میں ابھی بھرتی ہے، اور کوئی بات بغیر دلیل کے ہم کرنے کے عادی نہیں ہے. ابھی بھی پاگل خانے میں بھرتی میں ہے 2 مسلمان ہیں. غیروں کے حالات تو الگ ہیں. میرے بزرگوں، پہلے کے لوگ کتنی محنتوں سے پیسہ کماتے تھے. اب کمائی کی راہیں ناپ تول میں کمی کر کے، تراجوے میں ڈنڈی مار کر کے کما رہا ہے. قحط سالی میں مبتلا ہوتا ہے، زکات میں پھافے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، خدا آسمان سے انگارے برسا رہا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ نوجوانوں نے قوم و ملت اپنے اندر ایک درد پیدا کرے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال نہ دے. پھر سے بیماری تیز ہو رہی ہے، انسان پریشان ہے، معاش کے ذرائع نہیں ہیں، اور مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ، اور باہر کے ہوٹلوں کے کھانے پر لائنیں ہماری. چلو اسلامی کھانے پر آدمی ضرورت کے لیے کھا لیتا ہے ہوٹل سے. مسلمان کسی مجبوری میں اور ضرورت پڑنے پر ہوٹل کا سہارا لیتا ہے، اور ذوق اور شوقیہ ہوٹل سے کھانا نہیں کھاتا. لیکن تقریباً 15 منٹ کی ویٹنگ میں 1-2 غیر مسلم ہیں، باقی سب مسلمان ہیں. اور وہ بھی اسلامی کھانے نہیں، غیر اسلامی کھانے، جہاں اور برائیوں کی طرف اور قہوہ کھانے شروع ہو رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی اپنے اندر خود غیرت پیدا کرے، اپنے اندر خود حمیت اسلامی پیدا کرے. ورنہ یہ 10 نقصان تو ہے ہی، اور 11واں نقصان یہ ہے کہ تم اپنے رفیق اور اپنے ساتھی کو ایذا دیتے ہو، اور وہ ہے فرشتے. اور فرشتوں کو جب تم ایذا اور تکلیف دو گے تو وہ تمہارے لیے بددعا اور لعنت کرتے ہیں. اور ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ خداوند قدوس جو اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، اس کے ساتھ بغاوت اور اس کے ساتھ ظلم، اور اس اللہ کے ساتھ جو تمہارے عیوب پر پردے ڈالتا ہے، اس کے ساتھ کھلا چیلنج یہ اللہ کے قہر کی اور عذاب کی دعوت ہے. تو میرے بزرگوں، میں نے اب تک کی بات کے خلاصے میں 3 چیزیں پیش کی. ایک کبیرہ گناہ، اور چھوٹا صغیرہ گناہ،
कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं, सगीरा गुनाह नेक अमल की बरकत से माफ। गुनाह होने में सगीरा भी बड़ा है और कबीरा तो बड़ा है ही। हर एक गुनाह से आदमी को तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। और खुसूसन हर बड़े इंसान को अपने माताओं की हिफाजत के लिए खुद से ही गुनाहों से एहतियात और परहेज जरूरी है। अगर घर का बड़ा छुप छुप कर भी कोई गुनाह करेगा तो माताहत लोग इसको सीख करके ये गुनाह करेंगे। कलब अच्छी चीज नहीं। हमारी नजरों के सामने वो लोग जो यहां से कलब में कमार के अड्डों में 15, 20, 25 किलोमीटर के दूर जाते थे और रास्ते में ऐसी बुरी मौतें हुई कि उनके जनाजे तक कब्रिस्तान पहुंचाने मुश्किल हो गए। शराब खाने रोजाना लोग जाते हैं दूर दूर कई किलोमीटर तक। इनकी हैसियतें देखो, इनके खानदान उजड़ गए, इनके घर तबाह बर्बाद हो गए, इनकी इज्जतों के नीलाम हो गए और इनके फजीते हो गए। लेकिन इंसान अपनी फितरत और अपनी आदत छोड़ता नहीं। याद करो बरसों का हमारे बड़े बाप बड़े बूढ़ों का, बाप दादाओं का कमाया हुआ सरमाया हमारे हाथ में आया तो क्या इस तरह कलबों में उड़ाने के लिए है? क्या किमार खानों की नजर करने के लिए है? क्या शराब के अड्डों की नजर करने के लिए है? मेरे बुजुर्गों, सोचना चाहिए। इबरत की आंख, बसीरत की आंख से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक आंख दी है बसारत की और एक बसीरत की आंख दी है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी बसीरत की आंख खत्म हो जाती है, फिर उसको कोई तमीज नहीं रहती। जैसे शराब के नशे में बेटी हो या बीवी, दोनों, माँ हो या बीवी, दोनों उसकी निगाह में यकसा मालूम होती है और बसीरत उसकी खत्म हो जाती है। आज के हमारे जवान को हम बहुत ही मन्नत और समाजत के साथ, इंतहाई आजिजी के साथ कहते हैं कि भाई लिमड़ा चौक में कलब खाना शुरू हुआ हो या कहीं भी, अल्लाह की दी हुई दौलत को, अल्लाह की दी हुई इस माली नेमत को हिफाजत से रखें, अपने और अपने अहलो अयाल के काम में ले आए। कोई भी गुनाह और कोई भी मासियत छुपकर करे या अलानिया करे, वो 10 नुकसान को जरूर लेकर के आता है। और एक नुकसान उसका ये होता है कि जब आदमी गुनाह पर इसरार करता है और तौबा नहीं करता या उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो मौत पर उसका ईमान सल्ब हो जाता है। भले मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल हो करके जनाजे की नमाज पढ़ी गई हो और इसको कब्र में मुसलमानों की दफना दिया गया हो और इसका रुख किबले की तरफ कर दिया गया हो, लेकिन मौत के वक्त तो उसका ईमान खत्म हो जाता है। सोचना चाहिए, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अभी वो नीचे के पट्टे पे काम हो रहा था जहां बहुत घास उगता है और छोटी छोटी साथ साथ में कब्रें हैं। कई लोगों से मालूम किया कि इसकी हकीकत क्या है, समझ में नहीं आता और यहां इतना घास क्यों उगता है। तो समिति ने तय किया कि एक आध कब्र खोल करके देखें। इतने टूके गाड़े में कब्र बच्चे की भी नहीं बन सकती और यहां भी निशान, यहां भी निशान, यहां भी निशान, यहां भी निशान। तो ये 4 कब्रें इतने में थोड़ी होती, 6 फुट लंबी, 2.5 फुट, 2.25 फुट पौड़ी तो हो। तो उसमें एक साथ 5-7 कब्रें थी, उसका ऊपर का हिस्सा खोला और एक बड़ी कब्र खोली गई। बुजुर्गों, तकरीबन बच्चे की कब्र थी जो 12-13 साल का होगा, उस पर तख्ते थे, ऊपर गोठन से सातड़ तक रेती थी, पहले धूड़ थी 1 फुट, फिर रेती आई, फिर तख्ते आए और एक तख्ता इतना बड़ा कि 2 आदमी मिलकर उठा नहीं सकते, इतना ज्यादा, दाते दाते जिसको हम कहते हैं। इतनी छोटी 1 फुट की ऊंचाई थी। अब इसमें धूड़ जमी हुई थी, उसको निकाली फावड़े से, फिर अंदर से मरहूम जाहिर हुआ, पूरी बॉडी सलामत, पूरी बॉडी सलामत। फिर हमने तय कर दिया कि ये जैसा है उसी हाल में इसको रखो, अलबत्ता एक पड़ कोदाड़ी दो, एक पानू भरे अटलो, दूर है उसको उठा करके साफ कर दें ताकि बोलनी वगैरह की जड़ें निकल जाए।
कांटे की जड़ें निकालने के लिए ऊपर का ये सांप किए, फिर पुरानी जितनी कब्रें हैं वो बदस्तूर इसी तरह। अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी पुरानी कब्र होगी। हमने अपनी होशियारी से कब्रिस्तान में देखी तो पहले वो पाट थी जो सादी पाटे होती थी, सफेद। तख्ते तो हमने कभी भी नहीं देखे। हाँ, अलबत्ता सैयद फुरकान साहब के वालिद साहब गादी वाले बापू का जो इंतकाल हुआ था, तो वो कुछ खुसूसियत की वजह से उनके कब्र पर वो दांते रखे थे, लेकिन हमारे कब्रिस्तान में तो होशियारी से लेकर आज तक हमने दांते देखे नहीं। यानी मेरी उम्र 52 साल की है, तो 40 साल तक तो हमने ये देखा नहीं। होशियारी तकरीबन हो गई 12 साल में। उससे पहले यानी तकरीबन 150-200 साल का ये मसला है। फिर ये समझ में नहीं आता था कि कब्र पर इतने बड़े तख्ते रखने का मतलब क्या। बड़े बड़े तख्ते, बड़े तख्ते 2 आदमी मिलकर के उठा नहीं सकते, ये रखने का मतलब क्या। फिर बड़े बूढ़े से समझ में आया कि पहले बाउंड्री तो थी नहीं, ऐसा कब्रिस्तान तो था नहीं, बिल्कुल जंगल था, और वहां गोरखोदिये बहुत रहते थे। और हमने अपनी होशियारी के अंदर भी कब्रिस्तान में रात को गोरखोदिये की बहुत शिकायत, और वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखे वो नुकसान का भी जिनका आंखों से देखा गया, बल्कि वो ताड़िए थे वहां गोरखोदियों की रहाइश। फिर समझ में आया कि असल कब्रिस्तान कांटों वाली जगह में शहर के बाहर ही हुआ करता है, और वहां गोरखोदिये भी रहा करते थे, और वो कब्रें खोद देते हो। तो उस जमाने में वो पाटों का रिवाज था, वो तख्तों का रिवाज था। क्या क्या आसमान इस जमीन ने अपने अंदर रखे हैं, और क्या क्या खजाने। यानी वो रिजाल, बड़ी बड़ी शख्सियत जो यहां आराम करती है। मेरे बुजुर्गों, हम अपने पर रहम खाएं। बहुत तेज तर्रार हालात हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें हम अपनी कौम की बर्बादी और तबाही और अपनी कौम की बुराइयों के सुन सुन करके आजिज न हो चुके हो। इसलिए अब इस बात की कोशिश की जाएगी कि फिर फजीता हो और खामोखा के लिए नुकसान में हम पड़े, यह अच्छी चीज नहीं। अपने आप पर रहम खाना चाहिए। माल अल्लाह की बहुत कीमती दौलत है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी बेवा के काम आ जाओ, किसी यतीम के काम आ जाओ। तीमार का जीता हुआ कभी मालदार नहीं हुआ। जो आदमी जीतता है लेकिन कभी भी वो मालदार नहीं हुआ। आपने देखा है तीमार में जो आदमी जीतता है, अभी गैर मुस्लिम का तो त्योहार है सातम आठम में खेलना, कितने मुसलमान खेलते हैं इस मौके पर। मैंने कुरान से जो वईद बयान की, शराब यानी दारू, तीमार यानी जुगाड़ और बुत परस्ती, तीनों को कुरान ने एक साथ बयान किया है। और कोई मुसलमान बुत परस्ती के लिए किसी भी सूरत में, चाहे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे उसको काट करके जला दिया जाए, लेकिन वो बुत परस्ती के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन अफसोस मुसलमान दारू और जुगाड़ के लिए तैयार हो जाता है, और शराब खाने मुसलमानों से और क्लब मुसलमानों से चला करते हैं। जरूरत है इस बात की कि हम फिक्र लें, अपने दिल को गरमाएं और अपने अंदर कोई चीज पैदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंदी कुद्दूस, किसी वजह से जिनको बुरी लत पड़ चुकी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करके, मन्नत समाजत करके, इनको समझा करके इन बुराइयों से दूर रहा जाए। और इन दिनों के अंदर भी ये हमारे त्यौहार रही हैं, और जो किसी के त्यौहार से फायदा उठा करके उसके त्यौहार की नकल करता है तो उसका ईमान नहीं रहता है, वो मुशरिक हो जाता है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मदरसा साहिब मुरादाबाद ये हिंदुस्तान के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मदरसा है, यानी दारुल उलूम देवबंद, मदारिस उलूम सहारनपुर के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दारुल उलूम है, जहां 3000 तलबा तालीम हासिल करते रहे। 5.5 करोड़ का खर्चा है। साथियों से गुजारिश है
लिल्लाह ज़कात सदका खैरात के जरिए से नमाज से फरागत के बाद मदरसा साहिब मुरादाबाद से ताउन करते जाएंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाल अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा इन्ना ला तिलावतिल कुरान लिज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अतना नफुसना तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अल्लाहुम्मा इग़सिल ख़तायाना बिल माइ वस सल्जि वल बरद कमा युनक्का सबुल अब्यज़ मिनद दनस रब्बना फ़रिग़ अलैना सबरा वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा अस्क़ि अबादक व बहीमतक वंशुर रहमतक व अह्यि बलदकल मय्यित अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अग़ीथना अल्लाहुम्मा अग़ीथना अल्लाहुम्मा अग़ीथना। अल्लाह हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा। अल्लाह हमें जानिबैन से एक दूसरे के हुकूक की पासदारी रख कर के अदायगी की तौफीक अता फरमा। मर्द औरत के हक अदा करे, औरत मर्द के मनसब का ख्याल रखे। हमने अपने मातातों के साथ फर्ज मनसबी में कोताही बरती, जिसके नतीजे में हमारे मातहत हमारे हाथ से निकल रहे हैं, बड़े बड़े जराइम के अंदर ये मुब्तला हो रहे हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, बड़ी मेहनत से, बहुत जफाकश से हमारे प्राणों ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके अल्लाह दौलत बनाई है, और हम अपने हाथों से उसको तबाह कर दें। अरहमुर राहिमीन, ये हमारा जुर्म आज़िम है। किसी की लगाई हुई खेती, किसी का बोया हुआ, किसी का लगाया हुआ पौधा, और वो दरख्त फलदार हुआ और उससे 2-5 पैसे बचे और इसको बर्बाद कर देना, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये हिमाकत है, ये बेवकूफ़ी है। क़िमार और शराब में मुब्तला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कआबिदिल वसन फरमाया है। कआबिदिल लात वल उज़्ज़ा, लात और उज़्ज़ा की पूजने वाला, वसन बूत को पूजने वाला करार दिया है। अल्लाह, हम तौबा करते हैं, हम माफ़ी की भीख मांगते हैं। एक तरफ से आसमान से बारिश नहीं हो रही है, दूसरी तरफ से उम्मत के ये आमाल है, जानवर अलग परेशान है, खेतियां सूख रही है। अल्लाह, तेरा कहर उतर चुका है, दरख्तों ने फल देना बंद कर दिया है, महंगाई मुंह तोड़ रही है। तेरे नबी ने फरमाया है कि जब गुनाह आम हो जाते हैं और हर खवास और आवाम जब गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं तो जमीनों से बरकतों को उठा लेते हैं और कहत में लोगों को मुब्तला कर देते हैं। तू नाराज हो चुका है, तुझे नाराज करने में हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अल्लाह, जब बंदा गुनाह करता है तो तू कहता है, ए मेरे बागी बंदे, तू मुझसे इतना बेखौफ हो गया, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे रोजी दी, मेरा खा करके मेरे खिलाफ बगावत पर तू उतर आया। हदीस कुदसी है। ऐ अल्लाह, तू उस बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे रोजी दी, मेरी दी हुई रोजी से मेरा खा करके तू मेरी बगावत करता है। ऐ अल्लाह, तुझसे बड़ा मेहरबान कौन हो सकता है? इस प्यार भरे अंदाज में कौन समझा सकता है? तेरे इंसाफ ही के फैसले से सब कुछ होता है। ऐ अल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान में, मकबूदा कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई जो उनको मार रहे हैं और उनकी लाशें जो जेसीबी से फेंकी जा रही है, वो वीडियो में मैंने मंजर देखा है। ऐ अल्लाह, अल्लाह, जो हुस्न खूबसूरती के अंदर दुनिया में उसकी मिसाल नहीं, जहां के हसीन बागीचों की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। एक बर्बरियत की बुनियाद पर औरतों की इस्मत दरिया होती है, इनको पहाड़ों में ले जाकर जला दिया जाता है। अल्लाह, एक मेरा घर से इसी तरह एक मुसलमान को निकाला जा रहा था, इसका कर्बी सुरसुरवार में था, जिसके रुखे अनवर पर, जिसके चेहरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाढ़ी चमक रही थी। एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ मुसलमान अपने आप की तबाही के लिए बीज बोता है, कीमार खाने चला कर है। एक तरफ जमीन के खित्ते में ये जुल्म होता है और दूसरी तरफ मुसलमान शराब खाने आबाद कर रहा है।
کیا جواب دیں گے ان مظلوم مسلمانوں کو؟ کہ مسلمانوں جب ہم پر برا وقت آیا تھا تو تم ناچ گانوں میں مشغول تھے، تم شراب اور قمار میں مشغول تھے۔ دیکھو میرے بھائی، ان کشمیری مظلوم مسلمانوں کے حالات دیکھو۔ تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ سونا اچھا نہیں لگے گا، اللہ کی قسم تمہارے گھر کے دسترخوان کے کھانے کڑوے ہو جائیں گے۔ یہ مظلوم ہے، امت کا یہ طبقہ بہت ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ان کے گھر قبرستان بن چکے ہیں اور ہم ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم توبہ کرتے ہیں۔ جب وہ جنازہ دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، وہ کھوپڑی کی ہڈی سے لے کر کے پیر تک کی ہڈی ہے، وہ بھی ایک انسان تھا جو شہر خاموشہ میں جگہ لے لیے، کل کو ہم بھی شہر خاموشہ میں جگہ لے لیں گے۔ اے میرے پروردگار، کچھ سبق اور کچھ درد امت کے سامنے پیش کیا ہے اور تیرے عالی دربار میں دکھ درد رجوع کیا ہے۔ اے مشکل کشا، او حاجت روا، او فریاد درس، ان مظلوم بھائیوں کی فریاد درسی فرما۔ کسی بہو بیٹی کی عزت کی لاج رکھ لے، کسی معصوم نگہتی پھول، حسین خوبصورت پھول چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے لے، اے اللہ معصوموں کی لاج رکھ لے اور ظالموں کو تیرا قہر برسا دے، تیرا آسمان گرا دے، تیری زمین پھاڑ کر کے ان کو اندر جگہ دے دے۔ مظلوم بھائیوں کی فریاد رسی فرما دے۔ صرف اسلام کی بنیاد پر سزا دیے جاتے ہیں، ان کی پاکیزہ زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تیرا عالی دربار میں جمعہ کے مبارک دن میں ہماری آہیں ان تک پہنچے گی، یا آنسو ان تک پہنچیں گے، اور رب ذوالجلال والعزت تیری غیرت اور تیرا قہر جوش میں آئے گا، ضرور تو ظالم کو پکڑے گا۔ مظلوموں کو صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، فریاد رسی نصیب فرما۔ اے اللہ رکی ہوئی بارش اپنے فضل سے عطا فرما دے، بیماریوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کلائمیٹ بدلنے پر جو لوگ پریشان ہیں، صحت، عافیت، تندرستی، شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین تیری جوار رحمت میں چلے گئے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ فاتح قوم کو اس خطے میں سربلندی نصیب فرما دے، سرفرادی نصیب فرما دے، عالی حوصلگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ بہت تدبر اور فکر عطا فرما دے، حفاظت فرما لے ان کی، ان کے ساز و سامان کی، اے اللہ ان کے سرمایوں کی، اور 20 سال کی لمبی مدت دراز کی ان محنتوں کی اے اللہ جو آپ نے تکمیل تک پہنچایا ہے، اے اللہ اس کو کامل اور مکمل بنا دے۔ ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت فرما لے، اپنے اور بیگانہ کی توڑ سے، نفرتوں سے، اختلاف سے اللہ حفاظت فرما لے۔ اس ملک میں جہاں جہاں بربریت اور وحشیت اور ظلم کی چکی کے اندر مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، ان ظالموں کو اپنی پکڑ پکڑ لے اور مظلوموں کی فریاد رسی فرما دے۔ اپنے ہی فضل و کرم سے خصوصاً رحمت کی مشلدار بارش عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، صدیقین نے، شہداء نے جو خیر مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔